What is the definition of the constructor? What is the definition of the constructor? It is a special method which is Yes. having return type, no return type, Okay. and name is its class name. Very good. So constructor is a special method. Its name is as a class name, and it doesn't have any return value. We should not provide the return type for the constructor. Very good. Can you please tell what is the difference between the normal method and constructor method? Constructor. Normal method we can give any name, and it Yes. also be a return type value. Okay. Mm. What is the next point? What about constructor? Until unless we create an object and call method. You have mentioned the point regarding constructor, a method. What about the constructor? Constructor name is not like anything. Its name is Name is a class name. So okay. it won't allow the user defined name for a constructor. Okay. And also it won't have any return type. It should not have a return type. Okay. What about the normal method calls? So until unless we invoke or call the method, it won't run. For a constructor, it won't be like that. So whenever we are creating object, it will invoke it, or else if there is no constructor at all, by default class will create a default constructor. JVM will create one default constructor in the given class. Yes. Yes. If already constructor is available, as per that constructor only we have to create the object. Am I correct or not? Yes. Yes. Now, what is the purpose of the constructor or the role of the constructor in Java? Any one of the other students, apart from Shiny, any other students? So to initialize the data members of the objects. Okay, very good. To initialize the or assigning some values to the object specific related content, we are going to use the constructor concept. It will be coming into the picture during the object creation. Okay, then what are all the types of constructors? How many types of constructors are there generally? 2 types, sir. What are the 2 types? Default and parameterized. What is the difference between default and parameterized constructor? Default means it will be created by JVM. no parameters. Simple without parameters. Yes, parameterized means one or more parameters. To pass up one or more parameters. Yes, almost all the students successfully completed yesterday's assignment. I am feeling very happy. Very good. You did wonderful job. So I want to applaud all the students. Good. Thank you, sir. Now the thing is, today's class is about somewhat in-depth details regarding the constructor. చాలా interesting గా ఉంటుంది. Careful గా వినండి. Now, from without using constructor, with using constructors, you will get the clarity. Now, let me try to take multiple constructors in the same class. ఒక్కసారి చూడండి. Now, I want to take one default constructor. How to take the default constructor? Please tell me. How to take the default constructor? Student. Don't provide the parameters and take the default constructor. Now, is it the default constructor or not? Is it the default constructor or not? Yes, sir. Yes, sir. Now, without assigning, అసలు ఇప్పుడు మనం డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏమి రాయకపోయినా ఏం జరుగుతుందని తెలుసు మీకు? Can you please tell? SID value will be assigned to 0. SName value will be assigned to null. SMarks will be assigned to 0.0. No need to mention it explicitly as you already knew that. Okay, leave it. Next, I'm going to take one more constructor with the student with a single parameter only. Only I'm going to set SID. Can you please tell me how to set the given SID to the global variable SID? ఎవరైనా చెప్తారా? లోకల్ వేరియబుల్ SID ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ SID కి ఎలా సెట్ చేస్తారు? This dot SID equal to SID. Very good. Next, I'm going to take one more constructor, student. In this constructor, I'm going to pass 2 parameters. Int SID, string SName. Now, how to assign these 2 local variables SID and SName to the
Global variables of the class. This Unna dot SID ni SID. this dot SID is equal to SID. SID. This This dot dot S name is equals to equal to S S name. name. Very good. Now here totally how many constructors are there in the given class? Any constructors ఉన్నాయో చెప్పండి మొత్తం. One Three. default constructor, one single parameterized constructor, one two parameterized constructor, one three Four. parameterized constructor. Four. Totally 4 constructors are there. Is it true or not? Yes. Now, sir, during the object creation, జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. Now you can give the answer. Now, I want to create the first student object, student S1. During this time, ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తున్నానో చెప్పాలి. అవుట్ ఆఫ్ ద 4 కన్స్ట్రక్టర్స్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. నా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా కాల్ అవుతుందని చెప్తున్నారు? డ్యూరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్టర్ యూ డిడ్ నాట్ పాస్ ఎనీ పారామీటర్ సో దట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి ఇన్వోక్. అండ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లోకి వెళ్ళి మనం ఏం రాయకపోయినా వర్చువల్ గా ఏం కోడ్ అవుట్ అవుతుందని చెప్పాను? ఎస్ఐడి కి, ఎస్ నేమ్ కి, ఎస్ మాస్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అసైన్. అంటే ఇప్పుడు S1 అనే ఆబ్జెక్ట్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏం వస్తాయి? ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఫర్ ద S1 ఆబ్జెక్ట్, now for S1 what will happen? S1 కి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏం వస్తాయి చెప్పాలి. SID 0. SID ఎందుకంటే డ్యూరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ we did not pass any parameters. S name equal to null and S marks equal to ఏమవుతుందండి? 0.0. Now this is for S1 object. This is for S1 object. Well and good. Now, if I am going to print the details from S1, what will happen? అదే ప్రింట్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి. S1.SID plus S1.SName plus అమ్మా నాయిస్ వస్తుంది, ఓన్లీ మాట్లాడేటప్పుడే మైక్ ఎనేబుల్ చేయండి. S మార్క్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ సో దట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ SID is 0, S name is 0, S name is null and S marks is equal to 0.0. ఇంతవరకు ఇది కరెక్టా కదా చూడండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపైల్ ద కోడ్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్, open the command prompt. Java C space student.java compile, successfully compiled or not? Yes. Java space student. What is the expected output that we are getting here? Please tell me. First student ki data em vachindi? Default values, sir. Default values vachindi. Endukani during the first object creation, which type of constructor we have invoked? Default constructor. In the default constructor, without writing anything, what will happen? The default data type values will be assigned. ఒకవేళ నేను డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిపోద్ది మీ కాన్సెప్ట్ ఎంత బాగా అర్థమైందో అర్థం కాలేదు. నౌ ఐ ఆమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. డ్యూరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఐ ఆమ్ కాలింగ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ and the JVM will check whether the default constructor is available in the given class or not. But very unfortunately, parameterized, single parameterized constructor is there, two parameterized constructor is there, three parameterized constructor is there, but there is no default constructor. Then what will happen? Error, sir. ఎర్రరా లేకపోతే వర్చువల్ గా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తుందా? Error. వెరీ గుడ్. ఎవరు ఎర్రర్ అంది? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఆర్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్? కంపైల్ టైమ్ వచ్చింది ఎర్రర్, అది కూడా చెప్పాలి. వెరీ గుడ్ షైనీ. సో కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఏంటి ఎర్రర్ చెప్పండి. ఈజ్ దట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు మనకి వర్చువల్ గా ఎందుకు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు? నేను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాను, చెప్పాలి ఎవరైనా సరే. వర్చువల్ గా ఎందుకు డిఫాల్ట్? ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కాబట్టి దానికి ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ JVM స్పెషల్ గా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేయదు. అవునా కాదా? అవునా కాదా? Yes, sir. ఏమి కన్స్ట్రక్టర్స్ లేకపోతే JVM విల్ క్రియేట్ వన్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. బట్ మనకు ఆల్రెడీ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కాబట్టి
చాలా కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జేవిఎం మీరు క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ కి తగ్గ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా లేదా చూస్తుంది. అది లేదు కాబట్టి కన్ఫామ్ గా కంపైలేషన్ లోనే ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఏం ఎర్రర్? నో షూటబుల్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫౌండ్. మీరు స్టూడెంట్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్, మీరు ఎటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయకుండా ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేశారు. బట్ అదిగోండి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ నాకు లేదు. ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్తుంది? అది లేదు కానీ నా దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్తుందండి. చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్తుంది. స్టూడెంట్ విత్ ఇంట్ ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. స్టూడెంట్ విత్ ఇంటూ స్ట్రింగ్ ఉంది, అది నాట్ అప్లికబుల్. స్టూడెంట్ విత్ 3 పారామీటర్స్ ఇంటూ స్ట్రింగ్ ఫ్లోట్, ఇది కూడా నాట్ అప్లికబుల్. నువ్వు అన్న కన్స్ట్రక్టర్ నాకు దొరకట్లేదు అని చెప్తుంది. అర్థమైందా లేదా? ఎస్. Yes, sir. ఓకే. నా ఆ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని ప్రొవైడ్ చేసి వదిలిపెట్టేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇన్ ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ వితౌట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీథింగ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద డిఫాల్ట్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ విల్. అందుకనే మనకి త్రూ ద S1 ఆబ్జెక్ట్, S1 ఐడి, S1 నేమ్, S1 మార్క్స్ మనకి 0 నల్ 0.0 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు నో కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద రన్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ 0 నల్ 0.0. బానే ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది. నౌ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెఫరెన్స్ నేమ్ S2. ఇన్ దట్ న్యూ స్టూడెంట్ ఆఫ్ అని I am passing only one parameter which is of the type of integer. Then what will happen? ఎవరైనా దీనికి చెప్తారా? Now what type of constructor we are invoking? Single parameter. Single parameter, that too what type of parameter? Integer or float or double? Int. Is it available or not? It will check. JVM will check. Default కాదు, match not matching. ఉందా లేదా స్టూడెంట్ విత్ ఇంటీజర్? ఉంది సార్. ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ మనం పాస్ చేసిన 10 అనేది SID లో ఉంటుంది. అది ఏ ఆబ్జెక్ట్ కి అసైన్ చేస్తుంది? దిస్ అంటే ఏంటి? ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎవరు కాల్ చేశారు? త్రూ ఆబ్జెక్ట్ వేర్ కాలింగ్. అంటే S2 అనే రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ లో S2 అనే రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ద్వారా SID ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ఏం పాస్ చేసాం? వాట్ ఇస్ SID దట్ వీఆర్ పాసింగ్? 10. SID ఒకటే పాస్ చేసాం. నౌ SID విల్ బికమ్ 10. వాట్ అబౌట్ S నేమ్ అండ్ S అడ్రస్? ఐ డి నాట్ పాస్ S నేమ్ అండ్ S అడ్రస్. ఏమవుతుంది చెప్పండి? నల్. S మార్క్స్ కూడా ఏమవుతాయండి? 0.0 ఉంటాయి. Am I correct or not? We only call single parameterized constructor కదా సార్. అవును, సింగిల్ పారామీటర్ కదా ఉంది. I mean SID మాత్రమే కదా ఉంది. SID ఇంకా రెండిటికి లేనప్పుడు ఏం చేస్తుంది? వర్చువల్ గా ఓకే, ఇంకో 2 వేరియబుల్స్ కి వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి దిస్ డాట్ నేమ్ S నేమ్ కేమో నల్, దానంతటా అదే ఏం అసైన్ చేయనప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూ అసైన్ చేసింది. దిస్ డాట్ S మార్క్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్ని వేరియబుల్స్ కి వాల్యూ మనం ఇస్తే అవి ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇవ్వని వాటికి మాత్రం డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తుంది సార్. ఆబ్జెక్ట్ పరంగా అంటే ఇప్పుడు త్రూ S2 కదా మనం సెట్ చేస్తుంది. S2 ద్వారా ఓన్లీ మనం ఇంటీజర్ ఓన్లీ ఐడియే పాస్ చేసాం. ఐడికి మనం పాస్ చేసిన వాల్యూని సెట్ చేస్తుంది. బట్ నేమ్ మార్క్స్ మనం ఇవ్వలేదు కాబట్టి దానంతట అది వర్చువల్ గా ఓకే నేమ్ కి మార్క్స్ కి యాజ్ పర్ S2 ఆబ్జెక్ట్ నల్లు 0.0 అసైన్ చేసుకున్నాం. అది మనం మెన్షన్ చేయక్కర్లా, తీసేసిన అదే జరుగుతుంది. కావాలంటే చూడండి, ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ రియల్లీ అని అంటే ఏం చేస్తే సరిపోతుంది? నౌ ప్రింట్ S2 డీటెయిల్స్. system.out.println. హౌ టు ప్రింట్ S2 డీటెయిల్స్? S2.SID. తర్వాత ఏం ప్రింట్ చేయాలి? S2.SName. నెక్స్ట్ S2. మీకు ఎలా నమ్ముతాము సార్ అంటే ఇది ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ని బట్టే నమ్ముతాం. ఇక్కడ కూడా S1 డీటెయిల్స్ అని పెడతాను. సింపుల్ S1 డీటెయిల్స్ అని ఒక స్ట్రింగ్ యాడ్ చేస్తున్నాను క్లారిటీ కోసం. అండ్ దిస్ ఈస్ S2 డీటెయిల్స్. నౌ చెక్ ఇట్. నౌ త్రూ S1 ఏమో అసలు మనం ఏం పాస్ చేయలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏమి రాయకపోయినా డిఫాల్ట్ డేటా టైప్స్ వాల్యూస్ విల్ బి అసైన్డ్. దట్స్ వై 0 నల్ 0.0 వచ్చింది. త్రూ S2 ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ పాసింగ్ ఓన్లీ 10 అంటే ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఆ ఇంటీజర్ వాల్యూని ఎవరికి సెట్ చేసాం? SID కాబట్టి రిమైనింగ్ వాటికి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అసైన్ చేసుకుంటుంది JVM. జరుగుతుందా లేదా చూడండి. కంపైల్, సక్సెస్ఫుల్లీ కంపైల్డ్ అండ్ రన్ ఇట్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వాట్ ఈస్ S1 డీటెయిల్స్? వాట్ ఆర్ ఆల్ S1 డీటెయిల్స్? వాట్ ఆర్ ఆల్ S2 డీటెయిల్స్?
S1 details default values like 0, null 0.0. S2 కేమో SID కి మనం వాల్యూ అసైన్ చేసాం కాబట్టి ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది అండ్ రిమైనింగ్ వాటికి మనం పాస్ చేయలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. వెరీ గుడ్. అలాగే హౌ టు కాల్ ద టూ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ సెట్టింగ్ ద SID అండ్ SNA. మూడో ఆబ్జెక్ట్ కి రెండు సెట్ చేద్దాము, మార్క్స్ సెట్ చేయొద్దు. ఎలా సెట్ చేద్దాం చెప్పండి. స్టూడెంట్ S3 ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఐడి వచ్చి 20, నేమ్ వచ్చేసరికి రవి. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు, ఇప్పుడు ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ ద థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టరా, సింగిల్ పారామీటరైజ్డా, టూ పారామీటరైజ్డా? చెప్పండి. టూ పారామీటరైజ్డ్. టూ పారామీటరైజ్డ్లో ఏం జరుగుతుంది? మనం పాస్ చేసిన SID SName దిస్ డాట్ SID అని అంటే కరెంట్ కాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ S3లో ఉన్న SIDకి, అంటే వి విల్ గెట్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ S3. ఆ S3 రిలేటెడ్ ఏదైతే ఇప్పుడు S3 ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ SID ఏమో 20 అవుతుంది మనం పాస్ చేసిన వాల్యూని బట్టి. SName ఏమో రవి అవుతుంది, మనమే పాస్ చేసాం. బట్ మార్క్స్ మనం పాస్ చేయలేదు కాబట్టి మార్క్స్ వాల్యూస్ విల్ బికమ్ 0.01 డిఫాల్ట్ డేటా టైప్ వాల్యూ. నిజంగా ఇది జరుగుతుందా అని మనం చూడాలి అని అంటే జస్ట్ ట్రై టు ప్రింట్ ద సేమ్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ S3. డ్యూరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ S3 ఏమేమి వాల్యూ సెట్ చేసామండి మనం? చెప్పండి, ఏమేమి వాల్యూ సెట్ చేసాం? SID మార్క్స్ సెట్ చేయలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ డేటా టైప్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. వస్తుందా లేదా చూడండి. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. క్లియర్ ద స్క్రీన్, కంపైల్ and run the code. What happened? For S3, we have successfully setting the name as well as ID. అందుకనే 20 రవి వచ్చినాయి, బట్ మార్క్స్ 0.0 వచ్చినాయి. అంటే మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఏమేమి వాల్యూస్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూస్ ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా సెట్ చేసుకోవచ్చు అంటే త్రూ ద కన్స్ట్రక్టర్స్. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ని మనం డిఫైన్ చేసి ఏం వాల్యూస్ పాస్ చేయనప్పుడు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, సింగిల్ వాల్యూ అన్నప్పుడు సింగిల్ పారామీటరైజ్, టూ వాల్యూస్ అన్నప్పుడు టూ పారామీటర్స్, ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే క్రియేట్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ S4. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా కాన్సెప్ట్, అర్థమైందా లేదా? న్యూ స్టూడెంట్ అని అన్ని సెట్ చేసుకోండి. సురేష్ అండ్ ద మార్క్స్ ఆర్ 78.9. నా ఇప్పుడు ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుందండి? డ్యూరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ వీఆర్ కాలింగ్? హౌ మెనీ పారామీటర్స్ వీఆర్ పాసింగ్? 3 parameters. పొరపాటున అది మనం డిఫైన్ చేయలేదు అనుకోండి, కంపైలర్ ఒప్పుకుంటుందా? అది లేదనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ చెక్ డిఫాల్ట్ ఈస్ దేర్, సింగిల్ ఈస్ దేర్, 2 parameters ఆర్ దేర్, వేర్ ఈస్ 3 parameters అని తిడుతుందా లేదా? ఒకవేళ అది లేదనుకో, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మనమేమో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 3 parameters పాస్ చేసాం. ఈజ్ ఇట్ మ్యాచింగ్ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది అవైలబుల్ కన్స్ట్రక్టర్? No, sir. నో. అలాంటప్పుడు కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వచ్చి తిడుతుందా లేదా? ఏమంటుంది చెప్పండి? నో షూటబుల్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ అవైలబుల్. మీరు 3 parameters పాస్ చేశారు, అవి 30 సురేష్ 78.5, బట్ నో షూటబుల్. డిఫాల్ట్ షూటబుల్ కాదు, సింగిల్ పారామీటర్ షూటబుల్ కాదు, 2 parameters షూటబుల్ కాదు. దయచేసి అది చెప్పండి. మనం ఇది చదువుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఎర్రర్స్ ని రికవర్ చేసుకోవాలి. నో ఇప్పుడు 3 parameterized కన్స్ట్రక్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇప్పుడు చెప్పండి, మనం పాస్ చేసిన SID SName SMarks ని ఎవరికి సెట్ చేస్తున్నాము? దిస్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ కాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్. త్రూ which ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ కాలింగ్? త్రూ which ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ కాలింగ్? S4. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ లో S4 అనే ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఉందో దాని యొక్క ఐడికి, నేమ్ కి, అడ్రస్ కి మనం పాస్ చేసిన వాల్యూ సెట్ అవుతాయి. 30 సురేష్ 70. అది నిజమా కాదా అని చెక్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ ప్రింట్ ద డీటెయిల్స్ విత్ S4 ఆబ్జెక్ట్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్. అంటే మనం మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ ద్వారా మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మల్టిపుల్ వేస్ లో వాల్యూస్ ని పాస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫుల్ గా అన్ని వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ పాస్ చేయాలంటే 3 parameterized కన్స్ట్రక్టర్. ఓన్లీ 2 values అంటే 2 parameterized, 1 value అంటే 1 parameter. అసలు దేనికి సెట్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ పారామీటర్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్? ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కి అసలు వాల్యూస్ సెట్ అవ్వలేదు, సెకండ్ స్టూడెంట్ కి 1 value సెట్ అయింది, థర్డ్ స్టూడెంట్ కి 2 values సెట్ అయింది, ఫోర్త్ స్టూడెంట్స్ కి 3 values సెట్ చేసాం.
గాట్ ద క్లారిటీ? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఇలా మనం త్రూ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ మనకి వేరియస్ టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టైప్స్ అంటే డిఫాల్ట్ అండ్ పారామీటర్. దీస్ త్రీ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ parameterized. It may be 1 or 2 or 3 or n number of parameters, but this one is default constructor. వీటిలో Sir, ఏది what- లేకపోయినా అమ్మా సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎస్ఐడి బదులు ఎస్ నేమ్ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుందా సార్, లేకపోతే టైప్ కాస్ట్? తప్పకుండా ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. మనోడు ఏం అడుగుతున్నాడంటే దాన్ని ఎప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ అదే చెప్పబోతున్నాను. సరే, ఈ ప్రాబ్లం ఎన్కౌంటర్ చేసి దానికి వెళ్దాం. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ S5, బట్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ స్టూడెంట్ అని నేనేం పాస్ చేస్తున్నానంటే 1 పారామీటరే, బట్ అది ఏ టైప్ అంటే స్ట్రింగ్ టైప్ పాస్ చేస్తున్నాను. చూడండి జాగ్రత్తగా. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్? JVM దేన్ని ఎతుకుతుందండి? కన్స్ట్రక్టర్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్ ఆర్ 2 పారామీటర్స్? సింగిల్ పారామీటర్. ఆఫ్ విచ్ టైప్? స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్. పైకి వెళ్ళి చూడండి, కన్స్ట్రక్టర్ విత్ నో పారామీటర్స్ మ్యాచ్ అవ్వదు. కన్స్ట్రక్టర్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్, బట్ ఇదే టైప్ ఇంట్. మరి మ్యాచ్ అవుతుందా? స్ట్రింగ్ ఇంట్లో ఫిట్ అవుతుందా? ఫిట్ అవ్వదు కదా, దొరకనట్లే. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ విత్ SID SName, నో, అసలు 2 పారామీటర్స్, ఈ 3 పారామీటర్స్. అంటే సింగిల్ పారామీటర్ ఉన్నప్పటికీ డేటా టైప్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు. నా ఈ ప్రాబ్లమ్నే మనం ఏమంటారంటే ఓవర్లోడింగ్ ఇష్యూ అని అంటారు. అదే ఇప్పుడు ఎన్కౌంటర్ చేయబోతున్నాను. అంటే ఇలాంటి షూటబుల్ కన్స్ట్రక్టర్ దొరకలేదని అర్థం. సింగిల్ పారామీటర్ విత్ స్ట్రింగ్. చూడండి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్ దొరికింది కానీ ఇన్కంపాటబుల్. ఈసారి ఎర్రర్ మారింది చూడండి. ఇందాక ఎర్రర్ ఏం వచ్చిందండి? ఇందాక దాకా ఏమొచ్చింది? సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్, నో షూటబుల్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి? షూటబుల్ దొరికింది బట్ ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్. అక్కడ ఇంట్ ఉంటే నువ్వు స్ట్రింగ్ పాస్ చేసావు. చెప్తుంది స్ట్రింగ్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇంట్. చెక్ చేసుకో అని చెప్తుంది. చూసారా ఎంత జావా ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఎర్రర్స్ని ఎంత క్లియర్గా చెప్తుంది అనుకున్నావు డెవలపర్కి. ఎర్రర్స్ ద్వారా చాలా నేర్చుకోవచ్చు జావాలో. మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకోండి, నేను నేర్పుతున్నాను మీకు. నేను కూడా ఏమి తోపును కాదు. త్రూ ఎర్రర్స్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 10 years నుండి నేను జావా చెప్తున్నాను కాబట్టి ఐ మే బి ద ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ద జావా, బట్ యూ విల్ ఆల్సో బికమ్ ఎక్స్పర్ట్ when we are going to rigorously practice the concept and as well as go through all the concepts carefully. సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ మ్యాచ్ అయింది, సింగిల్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, బట్ ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్ అయినాయి. ఇదేమో ఇంటీజర్, మనం పాస్ చేసే స్ట్రింగ్. సో కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వచ్చింది. సరే, ఇప్పుడు అసలు ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కన్సర్న్. ఇప్పుడు ఎంతవరకు అర్థమైంది అందరికీ? ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయొచ్చు అని అర్థమైందా లేదా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ గురించి క్లారిటీ వచ్చింది. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. డ్యూరింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ యూ కెన్ కాల్ ఎనీ వన్ అని మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. నౌ ద వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్గా పాలిమార్ఫిజంకి వెళ్లకుండానే మనం పాలిమార్ఫిక్ బిహేవియర్ని కన్స్ట్రక్టర్లో చూడొచ్చు. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు టచ్ చేస్తున్నాను. there are 4 OOP principles are there. 4 OOP principles. What are all object oriented principles ఏంటో చెప్పండి. 4 principles ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ వైజ్ చెప్పాలి. ఇన్హెరిటెన్స్, polymorphism, మార్ఫిజం, abstraction, థర్డ్ వన్ ఇది అబ్స్ట్రాక్షన్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఎన్కాప్సులేషన్. and encapsulation. ఈ 4 ప్రిన్సిపల్సే ఆయిపట్టు జావాకి. ద ఎంటైర్ హార్ట్ ఆఫ్ ది జావా ఈస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఓఓపి ప్రిన్సిపల్స్ ఓన్లీ. వీటిలో వన్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ ని ఇప్పుడు పార్షియల్ గా టచ్ చేయబోతున్నాను. దట్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ పాలిమార్ఫిజం ప్రిన్సిపల్. ఈ పాలిమార్ఫిజం ప్రిన్సిపల్ ని ఇప్పుడు టచ్ చేయబోతున్నాం. అది ఎలాగో చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి. నౌ జనరల్ గా కన్స్ట్రక్టర్స్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఆ కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఏంటంటే రాసుకోండి. టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్, రోల్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్టర్ డెఫినేషన్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కదా. నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అని అంటే
To understand this constructor overloading concept, first we need to go through polymorphism definition. ఆ polymorphism లోనే one of the type of polymorphism is overloading. It may be constructor overloading or method overloading. ఇప్పుడు polymorphism గురించి టచ్ చేసి ఆ తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ వస్తాం. జాగ్రత్తగా వినండి. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ సార్. Now to understand constructor overloading, first we need to explore what is a polymorphism. Polymorphism అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ డీవియేటింగ్ హియర్. కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ చెప్పాలంటే పాలిమార్ఫిజం గురించి అర్థం అవ్వాలి. నౌ పుట్ ద హెడింగ్ పాలిమార్ఫిజం. పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి అది తెలుసుకోవాలి. యాక్చువల్గా దిస్ టర్మ్ ఈజ్ నాట్ ద ఇండియన్ వర్డ్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్, ఇట్ ఈస్ ద గీక్ వర్డ్. రాసుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఏ గీక్ వర్డ్. ఈ వర్డ్ ని 2 ways లో డివైడ్ చేస్తారు, పాలి ప్లస్ మార్ఫిజం. పాలి అంటే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీనింగ్, యాక్చువల్ గా గీక్ వర్డ్ కదా అది పాలిమార్ఫిజం అనేది. దాంట్లో పాలి అంటే ఏంటంటే మెనీ, పాలి మీనింగ్ ఈజ్ మెనీ, మార్ఫిజం మీన్స్ ఫార్మ్స్. ఇది ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ అనమాట. యాక్చువల్ గా పాలిమార్ఫిజం ఈజ్ ఎ గీక్ వర్డ్. ఆ గీక్ వర్డ్ ని 2 ways లో డివైడ్ చేస్తే పాలి మీన్స్ మెనీ అని మీనింగ్ వచ్చింది, మార్ఫిజం మీన్స్ ఫార్మ్స్. సార్ అప్పటికి మీకు అర్థం కాదు, సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ పాలిమార్ఫిజం, వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ మెనీ అండ్ ఫార్మ్స్ అని అంటే వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్ రాస్తున్నాను. పాలిమార్ఫిజం అనేది అసలు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీనింగ్, థింగ్ అనేది ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది, ఒక వస్తువు ఏదైనా సరే. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ అని ఎప్పుడో చెప్పాను కదా. హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, పెన్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్, ఇవన్నీ గుర్తున్నాయా లేవా మీకు? ఏమండి, ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ 3 characteristics. గుర్తున్నాయా? వాట్ ఆర్ ద 3 characteristics ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్? State, behavior, identity. ఓ వెరీ గుడ్, బాగా గుర్తున్నాయి. ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ద ఎంటిటీ. భలే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది డెఫినేషన్ పాలిమార్ఫిజం. మీకు ఈజీగా రియల్ టైం అర్థమవుతుంది. రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూస్ లో అసలు ఇక భయం లేకుండా పాలిమార్ఫిజం చెప్పేస్తారు మీరు. ఇప్పుడు నేను చెప్పే 5 నిమిషాల కాన్సెప్ట్ వింటే. పాలిమార్ఫిజం డెఫినేషన్ ఏంటంటే ది ఎంటిటీ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ రెండు ఒకటే. ఒక థింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. ద థింగ్ ఒక వస్తువు అనుకోండి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, ఒక ఎంటిటీ అనుకోండి, which is exhibiting different behavior based on different situations. The entity which is going to exhibit different behavior based upon different situations, then we can call that entity as polymorphic entity. అంటే ఏమి లేదు, ఒక వస్తువు కానీ, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ, ఒక థింగ్ కానీ సిచ్యువేషన్స్ కి తగ్గట్లు డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటే బేస్డ్ అపాన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్, దాన్ని రంగులు మార్చే గుణం ఉన్నట్లుగా చెప్తారు. ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు ఓసరవల్లి అని అంటారు. ఓసరవల్లి అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిజర్డ్? ఓసరవల్లి చెట్టుకి గ్రీన్ కలర్ లీవ్స్ ఉన్న చెట్లో ఉంటే Yes, గ్రీన్ sir. కలర్ కి అడాప్ట్ అయిపోతుంది. రెడ్డిష్ కలర్ ఉన్న ట్రీ మీదకి వెళ్తే లీవ్స్ రెడ్డిష్ గా కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్లు ఉండేది వస్తువు ఒకటే. ద ఎంటిటీ ఈజ్ వన్, ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వన్, ద థింగ్ ఈజ్ వన్, బట్ దాని యొక్క బిహేవియర్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిబిట్ డిఫరెంట్ బిహేవియర్ బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. అలా ఒక ఎంటిటీనే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తే దాన్నే పాలిమార్ఫిక్ ఎంటిటీ అని అంటారు. దీన్ని సింపుల్ గా ఇంత పెద్ద డెఫినేషన్ చెప్పాలి,
దీన్ని కన్సైజ్ చేసి పైన పాలిమార్ఫిజం అంటే మెనీ ఫార్మ్స్ అని రాశాను కదా, వన్ థింగ్ మెనీ ఫార్మ్స్. ఉండేది ఒకటే బట్ మెనీ ఫార్మ్స్ లో దాన్ని చూపించవచ్చు. ఇది ఇంకా సింప్లిఫైడ్ డెఫినేషన్. పాలిమార్ఫిజం యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఇది, ఇంత లెందీగా చెప్పాలి. బట్ దాన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలంటే వన్ థింగ్ మెనీ ఫార్మ్స్ విచ్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ పాలిమార్ఫిజం. ఉండేది ఒకటే, థింగ్ ఈజ్ వన్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది ఎవరైనా చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ లాంగ్ సెంటెన్స్? వన్ థింగ్ మెనీ ఫార్మ్స్. వన్ థింగ్ మెనీ ఫార్మ్ అంటే ఏంటి? ఉండేది ఒకటే బట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటుందని చెప్పాను. ఆడదాకా ఎందుకండి, ఆబ్జెక్ట్ అన్నా థింగ్ అన్నా ఎంటిటీ అన్న ఒకటే కదా. మనం హ్యూమన్ బీయింగ్ గా కూడా మనం కూడా ఆబ్జెక్టా కాదా? ఆబ్జెక్టా కాదా? ఫిజికల్ గా ఉన్నాము, చూడగలరు, టచ్ చేయగలరు, సెన్స్ చేయగలరు, ఫీల్ అవ్వగలరు. మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, స్టేట్ ఉంది, బిహేవియర్ ఉంది, ఐడెంటిటీ ఉంది. ఇప్పుడు సాగర్ అనే పర్సన్ ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ గా కన్సిడర్ చేయండి, ఆర్ ఎంటిటీ. గుర్తుండిపోవాలి లైఫ్ లో. ఆర్ థింగ్, ఒక వస్తువు లాగా, భూమి మీద ఉన్న ఒక వస్తువు అనుకోండి. ఇప్పుడు మీరే చెప్తారు, సాగర్ హోమ్ లో ఉంటే అదే సాగర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడండి? సన్ ఆఫ్ హిస్ పేరెంట్స్. అవునా కాదా? అంటే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ హిస్ బిహేవియర్ చెప్పాలి. హోమ్ లో ఉంటే అతను ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు? సన్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. కాలేజీలో అదే సాగర్ ఉంటే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు? స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది కాలేజ్. చూసారా, ఉండేది సాగర్ ఒకడే. హోమ్ లోకి వెళ్ళేసరికి అతను సన్ ఆఫ్ హిస్ పేరెంట్ అవుతాడు. కాలేజీలోకి వస్తే స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ అవుతాడు. క్యాంటీన్ లో ఉంటే చెప్పాలి, కస్టమర్ ఆఫ్ ది క్యాంటీన్ అవుతాడు. ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉంటే ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అదర్స్ అవుతాడు. సాగర్ ఒక్కడే, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వన్, ఎంటిటీ ఈజ్ వన్, ఆర్ థింగ్ ఈజ్ వన్ based upon different situations. What are all the situations here అంటే at home, at college, at canteen, at friends. హోమ్ లో ఉంటేనేమో సన్ ఆఫ్ హిస్ పేరెంట్స్ అయిపోతాడు, కాలేజీలో ఉంటేనేమో స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ అవుతాడు. అంతేగాని సన్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ అనలేం కదా. క్యాంటీన్ దగ్గర ఉంటేనేమో సన్ ఆఫ్ ద క్యాంటీన్ అంటామని అవుతారు ఎవరని చెప్పిన, కస్టమర్ ఆఫ్ ది క్యాంటీన్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది విజిటర్ ఆఫ్ ది క్యాంటీన్. ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉంటే సన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్ అనరు కదా, ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అదర్స్. ఎనిమీస్ దగ్గర ఉంటే ఎనిమీ లాగా యాక్ట్ అవుతాడు. అంటే వన్ థింగ్ మెనీ ఫార్మ్స్ లో ఎగ్జిబిట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని జావా పీపుల్ చాలా కోర్సులో ఈ పాలిమార్ఫిక్ బిహేవియర్ ని అప్లై చేశారు. అది ఎలా అంటే మీకు ఇప్పుడు ఇంకొక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. ఆపరేటర్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ ఆపరేటర్ ఉంది, ప్లస్. ప్లస్ ఈస్ ద ఆపరేటర్ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. ప్లస్ ఈస్ ద ఆపరేటర్. దాన్ని ఒక థింగ్ ఆర్ ఎంటిటీ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ అని తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని ఒక థింగ్, ఒక వస్తువుగా కానీ, ఒక ఆబ్జెక్ట్ గా కానీ, ఒక ఎంటిటీ కానీ తీసుకుంటే దీనికి కూడా పాలిమార్ఫిజం బిహేవియర్ ఉంటుందంట. అంటే ఉండేది ప్లస్సే బట్ బేస్డ్ అపాన్ సిచ్యువేషన్స్ దాని యొక్క బిహేవియర్ మారిపోద్దంట. ఇప్పుడు చూడండి, అదే ప్లస్ ని 10 కి 20 కి మధ్యన అప్లై చేశాను అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? 10 కి 20 కి మధ్యన అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎడిషన్ జరిగి 30 అవుతుంది. ఎడిషన్ గా యాక్ట్ అయింది. అదే ప్లస్ ఎడిషన్ గా యాక్ట్ అయింది. బట్ అదే ప్లస్ ని మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు హాయ్ అని ఒక స్ట్రింగ్ ప్లస్ హౌ ఆర్ యు అని ఇంకో స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? ఎడిషన్ చేసిద్దా? వెరీ గుడ్. ఇక్కడ అపెండింగ్ ఆర్ కాంకాడినేటింగ్ జరుగుతుంది. చూసారా, కాంకాటినేటింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆర్ వెల్కమ్ అని ఉండి ఒక స్ట్రింగ్ ఉండి ఇక్కడ నంబర్ ఉన్నా సరే ఈ రెండింటికి మధ్యన ఏం జరుగుతుంది? వెల్కమ్ ఉంది, 20 ఉంది. వెల్కమ్ 20 అని వస్తుంది, కాంకాటినేషన్ జరుగుతుంది. ప్లస్ ఏ ఉంది, ఒకటే ఎంటిటీ. రెండు నంబర్స్ మధ్యన అయితేనేమో దాని బిహేవియర్ ఎడిషన్ లాగా ఉంది.
అదే ప్లస్ 2 స్ట్రింగ్స్ మధ్యన ఉన్న లేదా ఒక స్ట్రింగ్ అదర్ డేటా టైప్ ఉన్న కాంకాటినేషన్ అయిపోతుంది. చూసారా, సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్లుగా దీని బిహేవియర్ మారిపోయింది. సో దట్ ప్లస్ అనే దాన్ని పాలిమార్ఫిక్ ఎంటిటీ అని అంటారు జావాలో. యాజ్ లైక్ సాగర్ని ఎలా అయితే నేను పాలిమార్ఫిక్ ఎంటిటీ అన్నానో, ఆర్ మై సెల్ఫ్ ఎన్ఎస్ఆర్ ఈజ్ ఏ పాలిమార్ఫిక్ ఎంటిటీ. ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఎలా యాక్ట్ అవుతున్నాను చెప్పాలి. సిచ్యువేషన్ ఈజ్ సార్ లాగా యాక్ట్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడు 8:30కి బిఫోర్ భోజనం చేస్తా ఫ్యామిలీ మధ్యన కూర్చొని ఉన్నాను. 8కి స్టార్ట్ చేసి భోజనం చేశాను 8:15 వరకు. అప్పుడు ఎలా యాక్ట్ అవుతాను? సార్ అంటే మా మిస్సెస్ ఒక తండ్రి అంటున్నారు, చూసుకొని పని చూసుకో, ఇప్పటికే నువ్వు చాలా ఫ్యామిలీని దూరం పెట్టేసి నువ్వు వదిలేసావు, రోజుకి 2 గంటలు 3 గంటలు క్లాసులని కూర్చుంటున్నావు, పట్టించుకోవట్లేదు, మళ్ళీ నన్ను కూడా సార్ అనమంటే అసలు నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పేస్తారు మేడం. సో in the family I am acting as like as a husband, I am acting as like as a son of my parents, I am going to acting as like as a parent of my son or daughters. సో ఇలా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సరే, ఇదంతా రియాలిటీ. దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎలా దీని జావా ప్రోగ్రామింగ్ అప్లై చేశారనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కన్సర్న్. అర్థమైంది ఇప్పుడు పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటో? ఇట్ గెట్ ద క్లారిటీ రిగార్డింగ్ పాలిమార్ఫిజం? ఎస్ సార్. ఎవరైనా ఒకసారి కన్సైజ్డ్ వేలో గన్ షాట్ పాయింట్ చెప్పండి. వాట్ డూ మీన్ బై వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ఓపీ ప్రిన్సిపల్ పాలిమార్ఫిజం? ఇంకా లైఫ్ లో మర్చిపోకూడదు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్. టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కానివ్వండి, ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కానివ్వండి, రేపొద్దున మీరు ఫ్యాకల్టీ అయినా లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ అయినా, యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ హౌ టు డిస్క్రైబ్ పాలిమార్ఫిజం. చెప్పండి ఎవరొకరు. An object can have multiple behaviors based on the situation. కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్? అంటే Plus operator. how it is going to act? Between integers, it can act as a operation, and between string or integer or string, it can act as a concatenator. వెరీ గుడ్. అలాగే రియల్ టైంలో యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా తీసుకున్నా, యాజ్ ఏ యానిమల్ గా తీసుకున్నా రకరకాల ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చు. అయితే ఇది జావాలో పాలిమార్ఫిజం ని ఎన్ని వేస్ లో అచీవ్ అవ్వచ్చు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే. రాయండి ఇన్ జావా హౌ మెనీ వేస్ ఆర్ దేర్ టు అచీవ్ పాలిమార్ఫిజం? So in Java, how many ways are there to achieve the polymorphism? Java there are 2 ways to achieve the polymorphism. That the 2 ways are, one way is overloading concept, second way is overriding concept. ఈ ఓవర్లోడింగ్ లోనే మనం మెథడ్స్ ని ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు, ఆపరేటర్ ని ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు, కన్స్ట్రక్టర్ ని ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు. ఈ ఓవర్లోడింగ్ కి ఇక్కడ మనం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనొచ్చు, ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అనొచ్చు, ఆర్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అనొచ్చు. బట్ ఓవర్ రైడింగ్ మాత్రం ఓన్లీ మెథడ్స్ లోనే జరిగింది, ఆపరేటర్స్ లో కన్స్ట్రక్టర్స్ లో జరగదు. ఈ 2 వేస్ లో మనం పాలిమార్ఫిజం ని అచీవ్ అవ్వచ్చు. Can you please tell what are all the 2 ways? Just names అర్థం కాదు, చెప్తాను, నేను క్లారిటీ ఇస్తాను. What are all the 2 approaches that we are going to achieve polymorphism concept in Java? Overloading and overriding. ఓవర్లోడింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ మీద అప్లై చేయొచ్చు? Methods, constructors, operators. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనొచ్చు, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అనొచ్చు, ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అనొచ్చు. అంటే ప్లస్ అనేది ఒక ఆపరేటర్, ఇన్ బిట్వీన్ నంబర్స్ 30గా యాక్ట్ అయింది. అదే ప్లస్ ని మళ్ళీ రీలోడ్ చేసి ఓవర్లోడ్ చేసి ఇన్ బిట్వీన్ స్ట్రింగ్స్ అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ లైక్ యాజ్ ఏ కాంకాటినేషన్. ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ స్ట్రింగ్ అండ్ నంబర్స్ మీద మళ్ళీ రీ ఓవర్లోడ్ చేస్తే, అంటే ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ లైక్ యాజ్ ఏ కాంకాటినేషన్. అలాగే ఓవర్లోడింగ్ ని మెథడ్స్ మీద, కన్స్ట్రక్టర్స్ మీద కూడా అప్లై చేయొచ్చు. బట్ ఓవర్ రైడింగ్ మాత్రం ఓన్లీ మెథడ్స్ మీదే. అయితే ఇక్కడ ఓవర్ లోడింగ్ ఏంటి సార్, ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటో కూడా క్లారిటీ ఇస్తాను. దీనికి అదర్ టైప్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఏమున్నాయి? ఇదే ఓవర్లోడింగ్ కి అదర్ నేమ్స్ ఏమున్నాయి అంటే కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటారు. కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం.
ఆర్ ఇదే కాన్సెప్ట్ కి స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అని అంటారు. ఆర్ ఇదే కాన్సెప్ట్ కి ఎర్లీ బైండింగ్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకని నేమ్స్ వచ్చినాయని కూడా చెప్తాను, డోంట్ వరీ, రాయండి ఫస్ట్. ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ ని కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఆర్ స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ ని కంపైల్ టైమ్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటారు. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఆర్ డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం ఆర్ లేట్ బైండింగ్, అంటే క్వైట్ ఆపోజిట్ నేమ్స్ అన్నమాట. లేట్ బైండింగ్ అని అంటారు. ఎవరైనా చదవండి. వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్స్ ఫర్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఓవర్ రైడింగ్? For overloading, compile time polymorphism, static polymorphism, early binding. For overriding, overriding, runtime polymorphism, dynamic polymorphism, and late binding. అని కూడా అనొచ్చు. ఎగ్జామ్స్ లో కానివ్వండి, రియల్ టైమ్ లో కానివ్వండి, వాట్ ఈస్ డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం అంటే మేము ఎక్కడ వినలేదే అనొద్దు. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్. ఆ రన్ టైమ్ అన్నా లేట్ బైండింగ్ అన్నా వీ నీడ్ టు మ్యాప్ ఇట్ టు ద ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్. సరే, వీటిలో మనం ఉంది ఏ కాన్సెప్ట్ లో? కన్స్ట్రక్టర్స్ కాబట్టి ఇది మనం రియల్ పాలిమార్ఫిజం దగ్గర నేను క్లారిటీ ఇస్తాను వన్ ఆఫ్ ద ఓప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ డిస్కషన్స్ లో. ఈ ఓవర్ రైడింగ్ ఇప్పుడు ఎత్తేస్తున్నాను. నౌ మై కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ సెకండ్ టైప్, తర్వాత చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్టర్స్ లో కూడా ఓవర్లోడింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ మెథడ్స్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి మెథడ్స్ ఓవర్లోడింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఆపరేటర్ ఆల్రెడీ చూసారు మీరు. ప్లస్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ నంబర్స్, ఇన్ బిట్వీన్ స్ట్రింగ్స్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందో చూసారు. ఇప్పుడు నేను దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నానంటే ఈ రెండింటి మీద. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్? దీనికి అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ కంపైల్ టైమ్ ఆర్ స్టాటిక్ ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ పాలిమార్ఫిజం. దీని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ద హెడింగ్. వీటిలో ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే మెథడ్స్ మీద చూద్దాం ఫస్ట్, ఆ తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్స్ మీద చూద్దాం. ఇన్ దిస్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ ప్రైమరీ కేటగిరీ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, వినండి జాగ్రత్తగా. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ అది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే నాట్ ఇన్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఇన్ జావా. ఇంతవరకు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ అనే కాన్సెప్ట్కి మనం వెళ్ళాల. ఇన్హెరిటెన్స్కి వెళ్తే కానీ మోర్ దాన్ వన్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. అది నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ 1 or 2 క్లాసెస్లో టచ్ అయిపోతున్నాను. నౌ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనేది ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్, ఒక క్లాస్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఏంటంటే ఇంకా డెఫినేషన్ కాదు, ఫస్ట్ మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద సింగిల్ క్లాస్. ఇన్ ద సింగిల్ క్లాస్, ఒక క్లాస్లోని. ఇట్ మే బి శాంపిల్ ఆర్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎంప్లాయీ. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ డెఫినేషన్? యాక్చువల్ డెఫినేషన్ చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ చెప్పాలండి, లేకపోతే ఇంటర్వ్యూయర్స్ ఒప్పుకోరు. వేర్ ద మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్? ఇన్ ద సింగిల్ క్లాస్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ క్లాస్? సింగిల్ క్లాస్. ఇన్ ద సింగిల్ క్లాస్. నౌ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్? అసలు దీన్ని ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలో కూడా క్లారిటీ ఇస్తా. అసలు రియల్ టైంలో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి? నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను రాయొచ్చు కానీ డౌట్స్ వస్తాయి. విల్ గివ్ ద క్లారిటీ. వినండి, ఆ తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ కూడా ఈజీగా అర్థమైతే. నౌ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ ఒకే క్లాస్లో మోర్ దాన్ వన్ మెథడ్ విత్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ but showing the difference in the following ways. So ఒకసారి ఎవరైనా చదవండి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? ఒకసారి చదవండి. ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ more than one method with same method name, same method name, difference showing in the different following ways. in the parameters by using the following ways.
వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ వేస్ అంటే పారామీటర్స్ లో ఫస్ట్ వే ఏంటంటే షో ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద పారామీటర్ కౌంట్. పారామీటర్ కౌంట్ లో డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే పారామీటర్ కౌంట్ ఒకవేళ సేమ్ గా ఉంటే పారామీటర్ డేటా టైప్స్ లో చేంజ్ ఉండొచ్చు. ఆర్ థర్డ్ టైప్ ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ది పారామీటర్స్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. ఈ 3 పాసిబిలిటీస్ లో డిఫరెన్స్ చూపిస్తూ మెథడ్ నేమ్ ని సేమ్ గా పెట్టి పారామీటర్ కౌంట్ లో కానివ్వండి, పారామీటర్ డేటా టైప్స్ లో కానివ్వండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ ది పారామీటర్స్ లో కానివ్వండి డిఫరెన్స్ చూపిస్తే దెన్ దట్ మెథడ్స్ వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్స్ అనొచ్చు. ఇంత పెద్ద డెఫినేషన్ చెప్పాలి, అందుకని జావా చాలా టఫ్ అని అంటూ ఉంటారు. కానీ ప్రాక్టీస్ చేసి కాన్సెప్ట్ ని రియల్ గా అర్థం చేసుకుంటే జావా అంత ఈజీ ఏది ఉండదు. మార్కెట్ లో జావా అంత ఈజీగా రాదండి. 10 మందిలో 2-3 ఉంటారు జావా ఎక్స్పర్ట్స్. డెఫినెట్లీ నా క్లాసెస్ విన్న తర్వాత యూ విల్ బికమ్, బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ మెంబర్స్. సో ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ మోర్ దాన్ వన్ మెథడ్ విత్ ద సేమ్ మెథడ్ నేమ్ is same but showing the difference in the parameters by following ways. ఆ డిఫరెన్స్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ పారామీటర్ కౌంట్ అవ్వచ్చు, పారామీటర్ డేటా టైప్స్ అవ్వచ్చు, పారామీటర్ ఆర్డర్స్ అవ్వచ్చు. దెన్ ద టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ని ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్స్ అని అంటారు. నా ఇప్పుడు చూడండి, ఈ డెఫినేషన్ ఫాలో అయ్యే మెథడ్స్ అన్నిటిని ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్స్ అని అంటారు. నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక క్లాస్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్ దట్ ఐ హావ్ టేకెన్? ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ దట్ ఐ హావ్ టేకెన్? Sample. శాంపిల్ క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను, వినండి జాగ్రత్తగా. వైడ్ యాడ్ అని తీసుకున్నారు. Did I pass any parameters? What is the method name here? Add. Did I pass any parameters here? No. No, sir. మళ్ళీ అదే మెథడ్ ని వైడ్ అని, మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్, ఎంటిటీ ఈజ్ సేమ్. ఎంటిటీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మెథడ్ అనమాట. థింగ్ ఈజ్ సేమ్, మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్. ఇక్కడ నో పారామీటర్స్ అనేది సిచ్యువేషన్, ఇక్కడ సింగిల్ పారామీటర్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్. సింగిల్ పారామీటర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకోసారి కూడా ఎంటిటీ ఈజ్ సేమ్, మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ ఉన్నప్పుడు దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఒకసారి డెఫినేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇది ఫాలో అవ్వండి, మీకే అర్థమైపోతుంది. సేమ్ మెథడ్ ని అగైన్ అండ్ అగైన్ ఓవర్లోడ్ చేశానా లేదా? వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్? Add. యాడ్ నే మళ్ళీ ఇంకోసారి రాశాను, ఓవర్లోడ్ చేశాను. లోడింగ్ అగైన్, దాన్నే ఓవర్లోడింగ్ అని అంటారు. బట్ ఓవర్లోడ్ చేస్తూ చేస్తూ డిఫరెన్స్ దేంటో చూపించాను. దీనికి 0 పారామీటర్స్ అయితే దీనికి పారామీటర్ కౌంట్ లో డిఫరెన్స్. మళ్ళీ అదే మెథడ్ ని ఇంకోసారి ఓవర్లోడ్ చేశాను. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్ నేమ్? యాడ్. బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఎన్ని పారామీటర్స్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాను? 2 పారామీటర్స్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్, ఇన్ ద శాంపిల్ క్లాస్ మోర్ దాన్ వన్ మెథడ్. ఎస్, 1 2 3 మెథడ్స్ ఆర్ దే with same method name. What is the same method name? Add only, but showing the difference in the parameters by using the following ways. What are all the ways? ఇప్పుడు నేను ఏ వేలో చూపించాను డిఫరెన్స్? పారామీటర్ కౌంట్ లో చూపించాను, పారామీటర్ కౌంట్ లో చూపించాను. 0 1 2. then we can call this add method as a overloaded method. ఈ యాడ్ మెథడ్ నే ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్ అని అంటారు. ఉన్న మెథడ్ ని అగైన్ అండ్ అగైన్ రాసి ఒక దాంట్లో 0 పారామీటర్స్, ఒక దాంట్లో 1 పారామీటర్, ఒక దాంట్లో 2 పారామీటర్స్ ఇలా రాయటం వల్ల ఏం బెనిఫిట్ వస్తుందో తెలుసా? నా ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ రాసి, సరే ఇదంతా డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానికి తీసుకుంటాను. టేక్ దిస్ ఎంటైర్ కోడ్ and go to the sample1.java class. Sample1.java, open with edit plus IDE.
sample1 class is there. In that main method is my screen is visible? కనపడుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఆ క్లాస్ లో ఒకే మెథడ్ ని 3 సార్లు ఓవర్లోడ్ చేశాను. వాట్ ఇస్ దట్ మెథడ్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. Add వాట్ ఇస్ method. దట్ మెథడ్? యాడ్ మెథడ్. యాడ్ మెథడ్ ఎన్ని సార్లు ఓవర్లోడ్ చేశానండి? 3 సార్లు ఓవర్లోడ్ చేశాను. Returns. కానీ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ చూపించాను? Parameters. పారామీటర్స్ లో. మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో మిస్టేక్. ఒకే మెథడ్ ని 3 సార్లు తీసుకొని డిఫరెన్స్ చూపించకపోతే JVM కి తలనొప్పి అయింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మెథడ్స్ లో ఏ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే ఆ మెథడ్ కి ఒక క్లారిటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఎడిషన్ చేయాలనుకో, ఏం పారామీటర్స్ పాస్ చేయని మెథడ్ కి లోపల మనం తీసుకోవాలి. ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20 తీసుకొని ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ బి చేసి we need to print the result. system.out.println. పారామీటర్స్ ఏం పాస్ చేయలేదు కాబట్టి లోపల మనం పారామీటర్స్ తీసుకోవాలి. అదే ఇక్కడ సెకండ్ యాడ్ మెథడ్కి ఎన్ని ఉన్నాయండి పారామీటర్స్? ఆల్రెడీ ఒక x పాస్ చేశాను. ఇంకేం తీసుకుంటే సరిపోద్ది చెప్పాలి. ఇంట్ y అని తీసుకొని y వాల్యూ మీకు నచ్చింది తీసుకోండి, బట్ x వాల్యూ మనం పాస్ చేసింది ఉంటుంది. ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ y చేస్తే x మనం పాస్ చేసింది వచ్చింది, y అక్కడ ఉన్న వాల్యూ తీసుకుంటుంది. దీని రిజల్ట్ ఎంత? ఇప్పుడు థర్డ్ మెథడ్ కి ఎక్స్ వై రెండు పాస్ చేయగల డైరెక్ట్ గా ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు మనం పాస్ చేసిన ఎక్స్ వై కి ఎక్స్ ప్లస్ వై జరుగుతుంది. అండ్ వీ కెన్ ప్రింట్ ద రిజల్ట్. system.out.println రిజల్ట్. చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, వినండి జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు నాకు మొత్తం వితౌట్ పారామీటర్స్ ఒక మెథడ్, విత్ సింగిల్ పారామీటర్ ఒక మెథడ్, విత్ 2 పారామీటర్స్ ఒక మెథడ్ ఉంది. దీన్ని ఎందుకు కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఆర్ స్టాటిక్ ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ అంటాం అనేది ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ దీస్ ఆర్? స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్? Non-static. నాన్ స్టాటిక్ సార్. నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? Object. హౌ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్? sample1 s1 ఈక్వల్ టు న్యూ New sample 1. ఇప్పుడు s1 ద్వారా మీరు కాల్ చేసేది యాడ్ వితౌట్ పారామీటర్స్ పాస్ చేశారనుకోండి, దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇది యాడ్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అంటే ఫస్ట్ మెథడ్కి వెళ్తుందా లేదా? ఫస్ట్ మెథడ్కి వెళ్తుందా లేదా? Yes, sir. డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 3 మెథడ్స్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి లోపల 10 + 20 అంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 30. అలా కాకుండా s1 డాట్ యాడ్ ఆఫ్ అని మీరు 100 పాస్ చేస్తారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చెప్పండి? యాడ్ ఆఫ్ 100 అంటే ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? One parameter. యాడ్ 1 పారామీటర్కి వెళ్ళి 100 ఏమో x లోకి వెళ్తుంది, y లో 20 ఉండి 100కి 20కి మధ్యన 120 వస్తుంది. అదే s1 డాట్ యాడ్ ఆఫ్ 100 200 అని పాస్ చేస్తాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చెప్పండి? 2 parameters method. ఇది చూడండి బైండింగ్ ఎలా జరుగుతుందంటే, డ్యూరింగ్ ద కంపైల్ టైం కంపైలర్ చెక్ చేసుకుంటది యాడ్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఒకవేళ నేను ఎలా కాల్ చేశాను ఉందా, ఇది s1 డాట్ యాడ్ ఆఫ్ 10, 20, 30 అన్నాను. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్, డూ యూ హ్యావ్ ద మెథడ్ విత్ 3 పారామీటర్స్? No, sir. ఉందా? ఇది ఎక్కడ చెక్ చేయబడుతుంది? డ్యూరింగ్ కంపైల్ టైమే ఆ మెథడ్ సూటబుల్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుందా లేదా చూడండి. అందుకని దీనికి కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటారు. చూడండి, డ్యూరింగ్ కంపైలేషన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏంటండి? జావా సి స్పేస్ sample1.java. కెన్ యూ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ వాట్ హ్యాపెండ్? నో సూటబుల్ మెథడ్ ఫౌండ్. అది డ్యూరింగ్ కంపైల్ టైం వచ్చిందా, రన్ టైమ్ లో వచ్చిందా ఎర్రర్? Compile time. అందుకని ఈ పాలిమార్ఫిజం ఏమంటామని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పాలిమార్ఫిజం? మెథడ్ ఓవర్లోని కంపైల్ టైం. స్టాటిక్ అని ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా? ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ అని ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా? ఎర్లీగానే మనకి తెలిసిపోతుంది, మనం అసలు ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందే తెలిసిపోతుంది. యాడ్ విత్ నో పారామీటర్స్ అంటే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని తెలుస్తుంది మనకి. ఇది యాడ్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్ అంటే ఏం తెలుస్తుంది? సెకండ్ వన్. యాడ్ విత్ 2 పారామీటర్స్ అంటే ఏం తెలుస్తుంది? థర్డ్ వన్. Third one. బట్ యాడ్ విత్ 3 పారామీటర్స్ అంటే లేదు, ఎర్రర్ వస్తుందని తెలిసిపోతుంది. అందుకని దీని ఎర్లీ బైండింగ్ ఆర్ స్టాటిక్ అప్రోచ్ ఆర్ ఏమనొచ్చు, దీన్ని కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అనొచ్చు.
ఈ కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం లో ఇప్పుడు మీకు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? మెథడ్ పాస్ చేసిన అంటే మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్ నేమ్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. add. బట్ బేస్డ్ అపాన్ ది సిచ్యువేషన్, నో పారామీటర్స్ అయితే దాని రిజల్ట్ ఒకలాగా ఉంటుంది, సింగిల్ పారామీటర్ అయితే ఒకలాగా ఉంటుంది, 2 పారామీటర్స్ అయితే ఒకలాగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ అండ్ రన్ ఇట్, ఇట్స్ బిహేవియర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సక్సెస్ఫుల్లీ కంపైల్ అండ్ రన్ ద కోడ్ జావా స్పేస్ sample1. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఏం పాస్ చేయనప్పుడు ఏం జరిగిందండి? ఎవరెవరికి మధ్యన ఎడిషన్ జరిగింది? ఏం పాస్ చేయనప్పుడు? 10కి 20కి. అవునా కదా? Yes, sir. సెకండ్ టైం ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? 100కి 20కి మధ్యన ఎడిషన్ జరిగి 120 వచ్చింది. థర్డ్ టైం ఏం జరిగింది? 100కి 200కి పాస్ చేస్తే 300 వచ్చింది. మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండింది, సార్ అసలు ఓవర్లోడింగ్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి సార్ మనం? నాకు నోటికి వచ్చిన మెథడ్ నేమ్స్ నేను తీసుకుంటాను, ఇక్కడ యాడ్ అన్నాను, ఇక్కడ నా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎందుకు ఇలా ఫాలో అవ్వాలి సార్? ఇక్కడ మై యాడ్ అంటాను అండ్ ఇక్కడేమో మై సమ్ అంటాను. ఇప్పుడు వచ్చిన నష్టం ఏంటి సార్ అనొచ్చు. అవునా కాదా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ పాసిబుల్ టు టేక్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్? Yes, sir. నౌ ఆర్ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ ఓవర్లోడెడ్? సేమ్ మెథడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఓవర్లోడ్ అయిందా, లేకపోతే డిఫరెంట్ మెథడ్ నేమ్స్ ఇవి? Different method names. డిఫరెంట్ మెథడ్ నేమ్స్. అసలు ఈ ఓవర్లోడింగ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు ఇక్కడ. కానీ ఆల్ మెథడ్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ ఇంటెన్షన్ ఏంటండి? ఆల్ మెథడ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ ఆర్ నాట్? Yes. ఏమ్మా? ఆల్ మెథడ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు which ఆపరేషన్? Addition. ఎడిషన్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టడం వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటో తెలుసా? కాల్ చేసేటప్పుడు ఇదిగోండి, ఇప్పుడే నేను క్రియేట్ చేశా, 5 నిమిషాల ముందే నేను మెథడ్ నేమ్స్ పెట్టా, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఉంది, ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎడిషన్ ఓన్లీ. బట్ మీకు ఆ మెథడ్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ గా పెట్టడం వల్ల అసలు 5 నిమిషాల ముందు క్రియేట్ చేసిన మెథడ్ నేమ్సే నాకు గుర్తులేవు. ఏమేమి రాసి ఉంటాను? ఫస్ట్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి, సెకండ్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి, థర్డ్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? కరెక్ట్ గా చెప్పండి ఎవరైనా. Add. వెరీ గుడ్, బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాను. యాడ్ బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ S1 డాట్ మై యాడ్, ఇక్కడ దానికి ఒక పారామీటర్ పాస్ చేయాలి 1000. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటి? Some. Some. చూసారా ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నాం? ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఒక్క మెథడ్ నేమ్ గుర్తుంటుంది చాలు, యాడ్ యాడ్ యాడ్, అన్నిటికీ యాడే, జస్ట్ పారామీటర్స్ లో డిఫరెన్స్ చూస్తే సరిపోద్ది. కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెథడ్ నేమ్స్ ఇస్తాం వల్ల యాడ్, మై యాడ్, మళ్ళీ ఆ మెథడ్ నేమ్ ఏం పెట్టారో తెలీదు, పైకి వెళ్ళి చూసుకోవాలి, మై సమ్ విత్ 2 పారామీటర్స్, మై సమ్ అని ఇలా మనం 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. అలా 3 మెథడ్ నేమ్నే నేను ఇప్పుడు 5 నిమిషాల్లో గుర్తుపెట్టుకోలేదే, 5 సెకండ్లో గుర్తుపెట్టుకోలేదే. ఎడిషన్ రిలేటెడ్ 50 వేరియేషన్స్ ఉన్నాయనుకో, ఎడిషన్ రిలేటెడ్ అంటే అన్ని ఎడిషన్ రిలేటెడే. బట్ ఎడిషన్ లో 50 వేరియేషన్స్ చూపించాలనుకున్నప్పుడు, లైక్ సాగర్ ఒకడే, సాగర్ ని హోమ్ లో ఒక వేరియేషన్, ఫ్రెండ్స్ మధ్యన ఒక వేరియేషన్, క్యాంటీన్ లో ఒక వేరియేషన్, కాలేజీలో ఒక వేరియేషన్ చూపించాలంటే సాగర్ నేమ్ కామన్ గా యూజ్ చేస్తున్నామా, లేదా హోమ్ లో సాగర్ అని, ఫ్రెండ్స్ మధ్యన రవి అని, లేదా క్యాంటీన్ లో సురేష్ అని పిలుస్తున్నామా? Same name. చెప్పాలి. సేమ్ నేమ్ అంటే రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ అన్నిటికీ ఒకటే నేమ్ పెట్టుకుంటే కాల్ చేసేటప్పుడు ఈజీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఎడిషన్ లో 3 వేరియేషన్స్ ఉంటేనే 3 డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెడితే ఇది పాలిమార్ఫిజం కాదు. ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ లో ఒక్కొక్క నేమ్ పెట్టేసా నేను. దీనివల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటి? డ్యూరింగ్ ద కాలింగ్ ఆ నేమ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే పాలిమార్ఫిజం అప్లై చేశాను అనుకో, పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి? అరే ఆల్ ఆర్ ఎడిషనే కదా, ఎందుకు ఇలా మై యాడ్, మై సమ్, యువర్ యాడ్, యువర్ సమ్ అని అన్నిటికీ యాడే పెట్టుకో. సో ఎడిషన్ రిలేటెడ్ 20 మెథడ్స్ ఉన్న అన్ని వేరియేషన్స్ లో మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్, అంటే ఎంటిటీ ఈజ్ సేమ్, బట్ షోయింగ్ ద డిఫరెన్స్ బేస్డ్ అపాన్ పారామీటర్స్ కౌంట్. అండ్ ఇప్పుడు కాల్ చేసేటప్పుడు బిందాస్ గా మీరు సరదాగా కాల్ చేయొచ్చు. ఎలా కాల్ చేసి చెప్పండి? ఒకటే మెథడ్ నేమ్. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్ నేమ్? Add. యాడే. వితౌట్ పారామీటర్స్ అయితే దానిది ఒకలాగా ఉంటుంది,
యాడ్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్ అయితే దానిది ఒకలాగా ఉంటుంది, యాడ్ విత్ 2 పారామీటర్స్ అయితే దానిది ఒకలాగా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? రియాలిటీ అర్థమైందా? వై వీఆర్ అప్లయింగ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్. ఎవరైనా చెప్పగలరా నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏంటో? వై వీఆర్ అప్లయింగ్ ఓవర్లోడింగ్, వై కాంట్ వీ టేక్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెథడ్ నేమ్స్ అంటే వచ్చే నష్టం ఏంటి? మెథడ్స్ నేమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. డ్యూరింగ్ ద కాలింగ్ టైం అన్ని రిలేటెడ్ గా అన్ని. మళ్ళీ ఇంకొకటి, సెట్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ కి మాత్రమే ఓవర్లోడింగ్ అప్లై చేయాలి. మళ్ళీ ఆల్ ఆర్ ఎడిషన్ రిలేటెడా కాదా? అన్నిట్లో ఏ ప్లస్ ఆపరేషన్ జరుగుతుందా లేదా? ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఎస్ సార్. అలా కాకుండా ఒకటి ఎడిషన్, ఒకటి సబ్ట్రాక్షన్, ఇంకోటి మల్టిప్లికేషన్ అయితే అన్నిటికీ మళ్ళీ యాడ్ అనే పెడతామా? చెప్పండి. నో సార్. నో. అప్పుడు మీరేం చేయొచ్చు? డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ప్రాజెక్ట్స్ లో రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటాయంటే, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ లో మాడ్యూల్ 1 లో లెట్ us assume this is module 1, this is module 2, this is module 3, this is module 4. M1, M2, M3, M4, M3, M4 అనుకోండి. మాడ్యూల్ 1 లో నాకు ఒక 10 ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు వన్ సెట్. ఎడిషన్ అనుకోండి, లెట్ us assume ఎడిషన్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్. ఇంకొక 20 చెప్పండి. స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అన్నారు కదా సార్, ఆ, మీరు మెథడ్ లో స్టాటిక్ కీవర్డ్ అక్కడ యూజ్ చేయలేదు కదా సార్. స్టాటిక్ నేచర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, స్టాటిక్ ని దాంతో కోరిలేట్ చేయొద్దు. స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటో తెలుసా? డైనమిక్ గా చేంజ్ అవట్లా. ఇక్కడ పేరు దాని యొక్క పారామీటర్స్ తగ్గట్లుగా హార్డ్ కోడింగ్ జరిగి దాని రిలేటెడ్ మెథడే స్టాటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని అర్థం. అర్థమవుతుందా? యాడ్ విత్ 1000 అంటే యాడ్ విత్ 1000 ఇంటీజర్ పారామీటర్ ఉన్న దగ్గరకి వెళ్ళింది. డైనమిక్ అంటే అది వేరు, స్టాటిక్ డైనమిక్. ఇక్కడ పర్స్పెక్టివ్ వేరండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నాట్ రిలేటెడ్ టు స్టాటిక్ మెమరీ. ఇది స్టాటిక్ మెమరీ కాదు. మీరు ఏ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నారు, ఏ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనే పర్స్పెక్టివ్. డైనమిక్ అనేది వేరు. స్టాటిక్, డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. గాట్ ద క్లారిటీ? ఎర్లీ బైండింగ్ అంటే అర్థమైందా? ఎర్లీ అంటే ముందే మనకు తెలిసిపోతుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కంపైల్ టైం అంటే డ్యూరింగ్ కంపైలేషన్ ఆ మెథడ్ దొరకలేదు అనుకో, ఎర్రర్ వచ్చేస్తుందా లేదా అది తెలిసిపోతుంది. స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ నాట్ రిలేటెడ్ టు మెమరీ, జస్ట్ ఫిక్సింగ్ అనమాట. కంపేరింగ్ ఆర్ కోరిలేటింగ్, దాని రిలేటెడ్ అనమాట. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్టివిటీ చేయబోతున్నాను. మీరు పాలిమార్ఫిజం ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, ఎక్కడ అప్లై చేయకూడదు చెప్పండి. దాంతో క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంకా దీని గురించి డిస్కషన్ రేపు పెడదాం, టైం అయిపోయింది. నా ద థింగ్ ఈజ్, జాగ్రత్తగా వినండి. వైడ్ యాడ్. ఇప్పుడు నేను అసలు రియల్ పాలిమార్ఫిజం అప్లై చేశానా లేదా అనేది మీరే చెప్పాలి. ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు 10 + 20 అయిపోయింది. ప్రింటింగ్ అయిన తర్వాత చూద్దాం. వైడ్ మై సమ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై ఈక్వల్ టు 100 ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై. జాగ్రత్తగా వినండి. వైడ్ మై యాడ్ ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై ఇన్ దట్ ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఇవి ఒక 3 ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వైడ్ మై సబ్ నో పారామీటర్స్ ఇన్ దట్ ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు 20 - 5 సబ్ట్రాక్షన్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ వైడ్ మై సబ్ట్రాక్షన్ విత్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ పారామీటర్
in that int y equal to 100, int result equal to x minus y. Void my subtract int x comma int y. నెక్స్ట్ దీంట్లో int result equal to x minus y. Totally how many methods are there? How many methods are there? Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6 methods are there. Is the polymer how many methods are related with each other? How many methods are related with each other? ఎన్ని మెథడ్స్ ఏ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాయి, ఎన్ని మెథడ్స్ ఏ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాయి చెప్పండి. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్. Add operation. 3 methods are related to addition, 3 methods are related to subtraction. ఇక్కడ పాలిమార్ఫిజం అప్లై చేశానా, అప్లై చేయలేదా ఎడిషన్ రిలేటెడ్ మెథడ్స్ కి? ఎలా చెప్తున్నారు చేయలేదని? డిఫరెంట్ మెథడ్ నేమ్స్. మెథడ్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. యాడ్ అని, మై సమ్ అని, మై యాడ్ అని ఉన్నాయి. అదే విధంగా సబ్ట్రాక్షన్ కి పాలిమార్ఫిజం అప్లై చేస్తున్నానా లేదా? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అప్లై చేశానా లేదా? చేయలేదు. ఒక్కొక్క మెథడ్ కి ఒక్కొక్క మెథడ్ నేమ్ తీసుకున్నాను. మై సబ్ అని, మై సబ్ట్రాక్షన్ అని, మై సబ్ట్రాక్ట్ అని. దెర్ ఇస్ నో ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్, దెర్ ఇస్ నో పాలిమార్ఫిక్ కాన్సెప్ట్. దీనివల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటో చెప్పండి. సరే ఇవన్నీ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. కాల్ చేసేటప్పుడు దోల తీరిపోద్ది. నా ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడే కదా 2 సెకండ్ల క్రితం నేను చూపించా 6 మెథడ్లు. కాల్ చేసేటప్పుడు తలనొప్పి వచ్చేసింది. మెథడ్ నేమ్స్ ఏమైనా గుర్తున్నాయా చెప్పండి. అబ్బా భలే చెప్తున్నారు అబ్బా. డన్. నెక్స్ట్ వావ్. మై యాడ్ ఏంటి, పారామీటర్ ఉందా లేదా? ఎన్ని పారామీటర్స్? మళ్ళీ అదో డౌట్. సరే అదో క్వశ్చన్ మార్క్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ అనదర్ మెథడ్? మై ఎడిషన్. మై ఎడిషన్. మై ఎడిషన్ చూసారా, అన్ని సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేయాలి అనే టైంలో ఏ మెథడ్, ఇప్పుడు నేను పైన యాడ్, మై సమ్, మై యాడ్ పోయింది, పప్పులో కాలేసేసావు. అదేవిధంగా సబ్ట్రాక్షన్ కాల్ చేయాలంటే ఇన్ని మెథడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ తలనొప్పి అంతా లేకుండా ఇప్పుడు మనం ఓవర్లోడింగ్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓవర్లోడింగ్ అంటే కెన్ ఐ అప్లై ద సేమ్ నేమ్ ఫర్ ఆల్ ఆపరేషన్స్? కెన్ ఐ అప్లై ద సేమ్ నేమ్ ఫర్ ఆల్ 6 ఆపరేషన్స్? నో నో నో. మళ్ళీ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ కి సేమ్ నేమ్ పెట్టుకోవాలి. ఏవేవి రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్? ఫస్ట్ 3. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 3కి యాడ్ యాడ్ యాడ్, ఏదో ఒకటి మై యాడ్ మై యాడ్ మై యాడ్, లేదా యాడ్ యాడ్ యాడ్, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ 3 ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సబ్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్, సబ్ విత్ 2 పారామీటర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఓవర్లోడింగ్ ఉంది చూడండి. సేమ్ మెథడ్ విత్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అకరింగ్ మోర్ దాన్ 1 టైం. 3 టైమ్స్ వచ్చింది. వితౌట్ పారామీటర్స్ ఒకలాగా, సింగిల్ పారామీటర్తో ఒకలాగా, విత్ 2 పారామీటర్స్ ఒకలాగా. సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అకరింగ్ 3 టైమ్స్, వితౌట్ పారామీటర్స్ ఒకలాగా, విత్ పారామీటర్ ఒకలాగా, విత్ 2 పారామీటర్స్ ఒకలాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. కాలింగ్ అప్పుడు డెడ్ ఈజీ. సరదాగా S1 డాట్ ఒక్క మెథడ్ నేమ్ చాలు. ఎడిషన్ రిలేటెడ్ అన్ని యాడ్. యాడ్ వితౌట్ పారామీటర్స్, what will happen? S1 dot add with single parameter, what will happen? S1 dot add with the 2 parameters, what will happen? ఏ మెథడ్ కా మెథడ్ కాల్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా S1 డాట్ సబ్ట్రాక్షన్ కూడా వెరీ సింపుల్. సబ్ నో పారామీటర్స్ పాస్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? S1 డాట్ సబ్ ఆఫ్ సింగిల్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? S1 డాట్ సబ్ ఆఫ్ 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? 30, 15. చూసారా ఎంత ఈజీ అయిందో. ఇక్కడ ఎంటిటీ ఈజ్ సేమ్, మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్, అకరింగ్ మోర్ దాన్ 1 టైం, బట్ బేస్డ్ అపాన్ సిచ్యువేషన్స్ డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. సబ్ట్రాక్షన్ కూడా మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్, బేస్డ్ అపాన్ నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇట్స్ బిహేవియర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు చూడండి అన్నిటికీ ఆన్సర్స్. ఏం పాస్ చేయనప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది, పాస్ చేసినప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది. సేవ్ ఉంటుంది.
ఏంట్రా అవుట్పుట్ రావట్లేదు? డిడ్ ఐ ప్రింట్ ద అవుట్పుట్? ఏమ్మా అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేశాను, మెథడ్స్ లో కాల్ చేశాను కానీ. హలో, నో. ఏం చేయాలి చెప్పండి అవుట్పుట్ రావాలంటే? యాడ్ లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ రిజల్ట్, ఇక్కడ రిజల్ట్ ప్రింట్ చేయాలి, ఇక్కడ రిజల్ట్ ప్రింట్ చేయాలి, రిజల్ట్స్ ప్రింట్ చేయాలి. ఐ డి నాట్ ప్రింట్ ద రిజల్ట్స్, దట్స్ వై వి డి నాట్ గెట్ ద అవుట్. ఇప్పుడు మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నేను డిఫరెన్స్ దేని ద్వారా చూపించాను? పారామీటర్ కౌంట్. కానీ ఇంకా ఏ వేరియేషన్స్ చూపించాలి? పారామీటర్ డేటా టైప్స్, పారామీటర్ ఆర్డర్స్, అంతేకాదు టైప్ ప్రమోషన్ రూల్స్ ఉంటాయి. మ్యాచింగ్ టైప్ దొరకపోతే ఏ టైప్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఇదంతా ఏంటనేది రేపు చెప్తాను. సో దట్ మీకు ఓవర్లోడింగ్ మీద, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ ఫుల్ గ్రిప్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ చెప్పి ఇన్హెరిటెన్స్కి వెళ్తాను, ఇన్హెరిటెన్స్ మెకానిజం. ఫస్ట్ ఓపీ ప్రిన్సిపల్కి వెళ్తాను. దట్స్ ఆల్. విత్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వైండ్ అప్ ద సెషన్ టుడే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ లీవ్. గాట్ ద క్లారిటీ? అర్థమైందా అండి? అసలు క్లాసెస్ అర్థమవుతున్నాయా చెప్పేది? ఈ రోజు ఏమన్నా వేస్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తుందా ఈ రోజు? కన్ఫ్యూజన్ గానీ అలా ఏమన్నా ఉందా? పాలిమార్ఫిజం అందరూ ఒకసారి ట్రై చేయండి. పాలిమార్ఫిజం లో నేనేం చేస్తున్నానంటే మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను, రాసుకోండి. ఏరియా ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ షేప్స్. ఏరియా అనే మెథడ్ ఉండాలి. ఏరియా విత్ ఓన్లీ రేడియస్ పాస్ చేశారనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్? రేడియస్ ఒకటి పాస్ చేస్తే సరిపోతుందా లేదా చెప్పాలి. ఏరియా అనే మెథడ్కి రేడియస్ పాస్ చేస్తే పై వాల్యూ మీరు లోపల తీసుకోండి, పై ఆర్ స్క్వేర్ జరగాలి. ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి? రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఎల్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. అంటే దానికి ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి? 2 పారామీటర్స్. బట్ మెథడ్స్ పర్పస్ ఏంటి? ఏరియా ఆఫ్ డిఫరెంట్ షేప్స్ కదా. అప్పుడు ఈ మెథడ్స్ అన్నిటికీ కామన్ గా ఏం తీసుకుంటే సరిపోతుంది? క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా, క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా, ఏరియా ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా. ఏరియా విత్ సింగిల్ పారామీటర్ ఏమో పై ఆర్ స్క్వేర్ కి ఉపయోగపడుద్ది. ఏరియా విత్ 2 పారామీటర్స్ ఏమో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ద్వారా ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ కి హెల్ప్ అయ్యింది. అలాగే ఏరియా ఆఫ్ ది క్యూబ్, ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్, వీటన్నిటి మీద వర్కౌట్ చేసి ఓవర్లోడింగ్ ద్వారా మెథడ్ నేమ్స్ ఏం తీసుకోండి, ఏరియా అని తీసుకోండి. బట్ బేస్డ్ అపాన్ పారామీటర్స్, ఒకటేమో సర్కిల్ కి ఏరియా కనుక్కునేది, ఇంకోటి రెక్టాంగిల్ కి ఏరియా కనుక్కునేది, ఇంకోటికి ట్రయాంగిల్ కి, ఇంకోటికి స్క్వేర్ కి. అలా మీరు డిఫరెన్సెస్ చూపిస్తూ ఒక ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయండి ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్. బాయ్.